سب پہ نظر اندر کی خبر۔ بسمillahirrahmanirrahim، السلام علیکم۔ ایون ٹی وی کے ساتھ میں ہوں ایمن بٹ۔ نظر ڈالتے ہیں علاقائی خبروں پر۔ جلال پور پیروالا کے اسپیشل ایجوکیشن اسکول میں ڈویژنل اسپیشل ایجوکیشن آفیسر میاں ماجد نے داخلہ مہم کا آغاز کر دیا۔ داخلہ مہم کے تحت اسپیشل بچوں کے والدین کو داخلے سے متعلق آگاہی فراہم کی گئی اور پیمفلٹ بھی تقسیم کیے گئے، جبکہ اسپیشل ایجوکیشن اسکول میں شجرکاری مہم کے تحت پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز بھی کر دیا گیا۔ اس موقع پر اسپیشل ایجوکیشن اسکول کی پرنسپل میڈم ساجدہ بطول سمیت اسکول کا دیگر اسٹاف بھی موجود تھا۔ ایس ایچ او تھانہ سٹی فاروق آباد خرم شہزاد ڈوگر کی علاقے میں جرائم پیشہ افراد کی گرفتاری کے لیے جاری نفری کے ہمراہ مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن، جس میں ناجائز اسلحہ رکھنے والے سابقہ ریکارڈ یافتہ عادی مجرمان اور کرایہ داری ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے والے شامل ہیں۔ ان کے قبضے سے 2 کلاشنکوف اور 2 پسٹل بھی برآمد کر کے مقدمات درج کر لیے گئے۔ چنیوٹ میں موسلا دھار بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ شہری موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے باہر نکل آئے۔ مزید بتا رہے ہیں چنیوٹ سے عدیل جہانگیر۔ جی عدیل، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل جی، اس وقت میں موجود ہوں ضلع چنیوٹ کے مقام ختم نبوت چوک پر۔ آج پنجاب بھر کے دوسرے اضلاع کی طرح چنیوٹ میں بھی جو ہے ٹھنڈی ہواؤں کا ایک سلسلہ وہ جاری ہو چکا ہے اور گرمی کا زور جو ہے وہ پوری طرح سے ٹوٹ چکا ہے اور گہرے بادل بھی چھائے ہیں۔ صبح صادق سہی چنیوٹ میں جو ہے موسلادھار بارش کا جو ہے وہ آغاز ہو چکا تھا۔ اس وقت چنیوٹ کے ختم نبوت چوک پر میں موجود ہوں۔ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے کہ یہاں پر جو ہے بوندا باندی بھی ہو رہی ہے۔ چنیوٹ میں جو ہے بارش کا جو ہے وہ ہونے کے ساتھ ہی ایک کثیر تعداد ضلع چنیوٹ کی موسم کو انجوائے کرتے نظر آ رہی ہے۔ یہاں پر چنیوٹ میں دریائے چناب کے مقام پر بھی ایک کثیر تعداد دوستوں کی اپنے دوستوں کے ہمراہ جو ہیں لطف اندوز ہوتے ہوئے وہ نظر آئے۔ اس کے ساتھ محکمہ موسمیات کی طرف سے جو یہ کہا گیا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ضلع چنیوٹ میں اس سے زیادہ موسلادھار بارش جو ہے وہ ہونے کا امکان ہے اور چنیوٹ میں اس وقت ہلکی بوندا بادی ہونے کے ساتھ ہی موسم کافی خوشگوار ہو گیا ہے۔ گہرے بادل بھی چھائے ہوئے ہیں اور ٹھنڈی ہواؤں کا سلسلہ بھی وہ جاری ہے۔ جی، حاصل پور میں عید قربان کے نزدیک آتے ہی ریسکیو آفس کے ساتھ مویشی منڈی لگا دی گئی۔ جانوروں اور خریداروں کے رش کی وجہ سے ریسکیو کی گاڑیوں کو گزرنے میں شدید مشکلات کا سامنا۔ دوسری جانب منڈی میں ایس او پیز کی کھلم کھلا خلاف ورزی پر انتظامیہ خاموش۔ فری منڈی مویشیوں میں جانوروں کی خریداری پر جگہ ٹیکس کی ادائیگی انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان۔ شہریوں کا اعلی حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ وزیر جیل خانہ جات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے ڈسٹرکٹ جیل جہلم میں ایک انٹر ٹرائل حوالاتی پر تشدد کے واقعے پر فوری ایکشن لیتے ہوئے 3 ملازمین کو حوالاتی طور پر تشدد میں ملوث ہونے کے لیے 90 دن کے لیے معطل کر دیا۔ معطل ہونے والوں میں ڈسٹرکٹ جیل جہلم کے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ عامر عباس، چیف وارڈر محمد خالد اور وارڈر اسد عباس شامل ہیں۔ ڈسٹرکٹ جیل جہلم میں قید پنڈ دادن خان کے حوالاتی ملک محمد رفیق کی بیوی نے شوہر محمد رفیق پر جیل میں مخالفین کے کہنے پر جیل ملازمین کی جانب سے تشدد کے خلاف درخواست دی۔ فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ جیلوں میں قیدیوں سے غیر انسانی سلوک کے حوالے سے میری ہدایات بالکل واضح اور 2 ٹوک ہیں۔ کسی بھی قیدی کے ساتھ تشدد اور زیادتی جیسے کبیر فعل کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں چمن سے، جہاں طالبان نے پاکستان اور افغانستان کے مابین مرکزی گزرگاہ کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی سرحد سے متصل افغان ضلع اسپن بولڈک پر قبضے کے لیے حملہ کیا گیا۔ پاکستان اور افغانستان کے مابین مرکزی گزرگاہ کا کنٹرول حاصل کر لیا گیا ہے۔ ترجمان طالبان کا کہنا ہے کہ طالبان نے 20 سال بعد افغانستان کی جانب سے باب دوستی کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا ہے۔ باب دوستی پر طالبان نے افغانستان کا قومی پرچم اتار دیا اور طالبان امارت اسلامی کا سفید پرچم لہرا دیا۔ ایس ایس پی ٹھٹہ ڈاکٹر محمد عمران خان کی خصوصی ہدایات پر ضلع بھر میں جرائم پیشہ عناصر، رہوش اشتہاری، گٹکا منشیات فروشوں کے خلاف کامیاب کارروائیوں کا سلسلہ تیزی سے جاری۔ کھارو پولیس کی کامیاب کارروائی، کھارو میں موبائل شاپ سے رابری کی واردات میں ملوث دونوں مرکزی ملزمان گرفتار۔ چھینا گیا کیش، موٹر سائیکل اور پسٹل برآمد۔ کھارو کے تاجروں شہریوں میں خوشی کی لہر۔ ایس ایس پی ٹھٹہ سمیت تمام پولیس کے عملے کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔
जैकबाबाद में मजदूर शहरी इत्तेहाद का म्यूनसिपल इंतजामिया के मनपसंद ठेकेदारी के साथ ज्यादतियों के खिलाफ एहतजाजी रैली की क़यादत मजदूर शहरी इत्तेहाद के सदर हाजी गुलाम नबी रन ने की। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर मजदूरों पर जुल्म और जबर बंद करो, भत्ता खोर मनपसंद ठेकेदार नामंजूर की तहरीरें दर्ज थीं। इस मौके पर रहनुमाओं का कहना था कि जिला इंतजामिया भत्ता तलब करने वाले ठेकेदार के खिलाफ फौरी कार्रवाई नहीं की तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। बड़ी ईद की आमद ईद उल अज़हा के दिन करीब आते ही मुल्क भर के दूसरे शहरों की तरह काजी अहमद में भी मवेशी मंडी खूबसूरत अंदाज में सज गई, जहां पर कुर्बानी के जानवरों का आने का सिलसिला जारी। मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी, लेकिन महंगाई की वजह से जानवरों की कीमत आसमान से बातें कर रही है। व्यापारी और खरीदार दोनों महंगाई से परेशान। व्यापारी और खरीदार ने हुकूमत से मुतालबा किया कि महंगाई को कंट्रोल करके अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। टंडोला यार में मुसव्विरों के फन की नुमाइश निजी स्कूल में सजाई गई। इसी पर देखते हैं ज़ूर बख्श की रिपोर्ट। हाथ के फन पारे ऐसे के अभी बोलें, ऐसे ही मुसव्विर अपनी तस्वीर खूबसूरत रंगों में रंगते थे, मगर जैसे ही तब्दीलियां आती गईं तो फन मुसव्विरी भी दम तोड़ती दिखाई दी। मगर ऐसे लोग भी हैं जो इस फ़न मुशव्वरी के शौकीन हैं। टंडोलियार के निजी स्कूल में आर्ट मेला सजा तो फ़न आर्ट के हाथों से बने फ़न पारे नुमायां नज़र आए। आर्ट नुमाइश में औरतों, मर्दों और बच्चों ने बड़े तादाद में शिरकत की। मैंने यहाँ पर पेंटिंग्स देखी, आर्ट्स देखी, मुझे इधर बहुत मज़ा आया। ऐसे इवेंट्स होने चाहिए और इधर बहुत मज़ा आया। इधर रंग बिरंगी पेंटिंग्स थी, आर्ट्स थी और ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। मुसव्वरों का कहना है कि सिंध हुकूमत को चाहिए कि फ़न मुसव्वरी को उजागर करने के लिए एकेडमी कायम की जाए ताकि नौजवान इस फ़न को मुख्तलिफ रंगों में ढालकर मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सकें। सरगोदा में खून सफ़ेद हो गया, सगी औलाद ही खून की दुश्मन बन गई। मुबैना तौर पर हकीकी बेटे ने उम्र रसीदा माँ को तशद्दुद करके घर से बाहर निकाल दिया और घर पर कब्जा भी कर लिया। बूढ़ी माँ फरियाद लेकर डीपीओ सरगोदा के पास पहुंच गई। इसी हवाले से बता रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद जवार हुसैन काज़मी। जी सैयद जवार हुसैन काज़मी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं सरगोदा का इलाका है भलवाल 10 चक में, जहां खून सफ़ेद हो गया है। पैसे के लालच में आकर अपनी ही जन्नत को रोंद रहे हैं रजिया बेगम के बेटे। इनसे जानेंगे कि इनके साथ क्या जुल्म हो रहा है। इनकी सगी औलाद महज 2 मरले की खातिर इनके खिलाफ हो चुकी है। जन्नत जो माँ के कदमों तले बताई जाती है, उसी जन्नत का तकद्दुस पामाल किया, इसी जन्नत को तशद्दुद का निशाना बनाया। मेरे साथ मौजूद हैं रजिया बेगम, बेवा खातून हैं। इनके सगे बेटे ने इन पे तशद्दुद किया और इनको घर से निकाल दिया। इनसे जानते हैं जब इन्होंने 15 पे कॉल की तो पुलिस का रवैया क्या था। मजीद गुफ्तगू करेंगे रजिया बेगम के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी क्या हुआ है, क्या मामला है? मामला इस तरह के मेरे बेटे ने जबरदस्ती आके ना ते कब्जा कर लिया, छोटा बेटा हसन जमील। ते इस ने मैं आख्या मैं तेन सब कुछ दे बैठियां, ज्यादा दे बैठियां, तेरा कोई हक नहीं, तू मैं तेन हुण नहीं देना। मेरी जायदाद मेरे वालद दी है, मेरे नाम है, ते मैं हुण तेन मैं तेन ज्यादा दे बैठियां, तू छोटा बेटा है मेरा, ते हुण तू मेरे नाल सख्ती ना कर, ते मैं नहीं देनी। ते उस फिर मेरी बेइज्जती की गई, मेरे मारिया भी से जबरदस्ती मेरे फिर ना मैं फिर 15 वाले किया फोन। वो फिर वो आए ने ते उन्होंने मेरे नाल बदतमीजी की, उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की, मेरे नाल बदतमीजी की। जी बिल्कुल, आपने देखा मेरे साथ मौजूद थी रजिया बेगम, जिनका कहना यह है कि इनके सगे बेटे ने ही जायलसाजी करके इनकी जायदाद पे कब्जा कर लिया है और न सिर्फ कब्जा किया, इनको तशद्दुद का निशाना बनाया और घर से भी बेघर कर दिया है। 15 को कॉल करने पे जब पुलिस आई तो पुलिस ने भी जानिबदारी का मुजाहरा करते हुए इनके बेटे से ही साजबाज की और मौके से चले गए। इनका कहना यह है वज़ीर आला पंजाब, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और IG पंजाब इस बात का नोटिस लें और इनकी दादरसी करें। कैमरामैन मोहम्मद अशरफ के साथ जवार काज़मी, सरगोदा।
अहमदपुर शर्किया के इलाके ओच शरीफ में रेडी बानों का एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि तहसीलदार फहीम अशरफ ने हमें SOPs की खिलाफ वर्जी का बहाना बनाकर 30 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। बाद में 10 अफराद को छोड़ दिया, जबकि 20 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया गया। उन्होंने अफसरान बाला से अपील की है कि हम कमजोर हैं, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों को क्या खिलाएं, खुदारा हमारे ऊपर रहम किया जाए। इतने गरीब लोग हैं बेरोजी जो डंडा मार के तब सरिये ने कि और टीका लगाओ। डिप्टी कमिश्नर चनियोट सैयद मसूद नोमान का मवेशी मंडी फैसलाबाद रोड का दौरा। डिप्टी कमिश्नर के हमरा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू इमरान असमत पनो और दीगर अफसरान भी मौजूद। डिप्टी कमिश्नर ने मवेशी मंडी में इंतजामिया का अमूर का जायजा लिया और कहा कि मवेशी मंडियों में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। लाहौर में पंजाब डेंटल अस्पताल के सीनियर सर्जन डॉक्टर खालिद महमूद मलिक अपने ओहदे से रिटायर हो गए। इनकी बेहतरीन खिदमात पर पंजाब डेंटल अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर आसिम फारूकी ने इनको शील्ड और सर्टिफिकेट से नवाजा। तकरीब में एडमिन ऑफिसर और डॉक्टर्स ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं कसूर से, जहां म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अनोखा कारनामा। डीजल बचाने की खातिर कूड़े करकट की भरी ट्रॉलियां डंपिंग पॉइंट पर फेंकने के बजाय शहर के करीब खाली प्लॉट में फेंकने लगे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोगों की ज़रूरी जमीनों में कूड़ा करकट फेंकने के इस मुजरिमाना इकदाम पर मुतासरा लोग सरापा एहतजाज बन गए। मुतासरा लोगों ने वजीर बल्दियात और वजीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अमले के इस मुजरिमाना फेल पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, वरना हम एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। इलाकाई खबरों से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें YouTube, Facebook, Instagram और Twitter पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।